السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے فہم قرآن کلاس لیکچر نمبر 546 سورہ لقمان آیات 20 تا 28 ترجمہ و تفسیر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر میں 4 مرتبہ فرمایا ہے اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ افلا یتدبرون القرآن، قرآن کے اندر تفکر کرنا، اس کے معنی سمجھنا، اس کے مفہوم پہ غور و فکر کرنا اور قرآن کریم کے بیان کردہ احکامات کے مطابق اپنے شب و روز بسر کرنا، یہ ہے قرآن کریم فرض۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم دیکھتے نہیں بے شک اللہ تعالی نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور پوری فرما دی تم پر اس نے اپنی ظاہری اور پوشیدہ نعمتیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے، وَلَا هُدًى، بغیر ہدایت کے، وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور بغیر روشن کتاب کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے پیروی کرو، ما انزل اللہ، جو اتارا اللہ تعالی نے، قالوا، کہتے ہیں، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بلکہ ہم پیروی کریں گے جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو۔ اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، اگرچہ تھا شیطان بلاتا ان لوگوں کو بھڑکتی آگ کے عذاب کی طرف۔ ومن یسلم وجہہ الی اللہ، اور جو فرما بردار کر دے یا سپرد کر دے اپنا چہرہ اللہ تعالی کی طرف، وہو محسن، اور ہو بھی وہ نیکی کرنے والا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تحقیق تھام لیا اس نے مضبوط کڑے کو۔ وإلی اللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ تعالی کی طرف تمام کاموں کا انجام ہے۔ ومن کفر، جو شخص کفر کرے، فلا یحزنک کفرہ، نہ آپ کو غم زدہ کرے اس کا کفر۔ الینا مرجعہم، ہماری طرف لوٹنا ان کو، فننبئہم بما عملوا، ہم بتلائیں گے انہیں ان کے اعمال۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالی سینوں کی چھپی باتیں جانتے ہیں۔ نمتعہم قلیلا، ہم فائدہ دیں گے انہیں تھوڑا، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر مجبور کر کے لے جائیں گے سخت عذاب کی طرف۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ پوچھیں ان سے کہ کون پیدا کرنے والا ہے آسمانوں زمینوں کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور کہیں گے اللہ تعالی۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ وہ بے پرواہ تعریف والے ہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، اگر ایسا ہو جو زمین میں ہے درخت کلمے بن جائیں، والبحر یمدہ، اور سمندروں کی سیاہی ہو، من بعدہ سبعۃ ابحر، پھر اس کے بعد 7 سمندر اور ہوں، ما نفدت کلمات اللہ، نہیں ختم ہوں گی اللہ تعالی کی باتیں۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ ما خلقکم ولا بعثکم، نہیں تمہارا پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھانا، الا کنفس واحدہ،
مگر ایک جان کی طرح۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالی سننے والے جاننے والے ہیں۔ زمین و آسمان میں ہر سو قدرت کی پھیلی نشانیاں اور مشاہدات انسانی فائدے کی غرض و غایت لیے ہوئے۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ کی نصیحتوں کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الم ترو، کیا تم دیکھتے نہیں؟ قرآن کریم میں یہ صرف دو مقامات ہیں، ایک سورہ نوح کے اندر آئے گا 29ویں پارے میں، اور ایک یہ مقام ہے۔ ہمارے حفاظ جو اکثر مشابہ کا شکار ہو جاتے ہیں وہ یاد رکھیں، باقی پورے قرآن کریم میں علم تارا لفظ آیا، صرف دو جگہوں پہ علم ترو ہے، ایک یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں اور ایک سورہ نوح کے پہلے رکوع میں آپ پڑھیں گے۔ علم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر دی گئی؟ مسخر کرنے سے مراد جتنے سیارے ہیں، وہ سورج ہوں، چاند ہوں، ستارے ہوں، ہر طرف سے ان کا فائدہ انسانی ضروریات کے لیے ہے۔ پھر زمین کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنی نباتات، جمادات پیدا فرمائی، ان درختوں کا اور ان جانداروں کا اور ان تمام اشیاء کا فائدہ ہر طرف سے آ کے انسان کے اوپر ہی مکمل ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے مسخر کرنا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، مکمل فرما دی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں، ظاہری بھی پوشیدہ بھی۔ اب ظاہری نعمتیں کون سی ہیں؟ جو ہمیں نظر آتی ہیں۔ ظاہری نعمتوں سے مراد جن کو حواس خمسہ محسوس کر سکتے ہوں، ہمارے کان سن سکتے ہوں، آنکھیں دیکھ سکتی ہوں، زبان چکھ سکتی ہو، دل کے اندر اس کا خیال پیدا ہو سکتا ہو، یہ ہیں ظاہری نعمتیں۔ اور کچھ نعمتیں ہیں باطنی نعمتیں، ایسی نعمتیں انسان کے شامل حال ہیں کہ جن کا انسان شاید ساری زندگی فہم و ادراک بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ان تمام نعمتوں کا تذکرہ فرما دیا جو ظاہری بھی ہیں باطنی بھی۔ اس کی ایک اور مثال یوں سمجھیے، یہ آنکھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ آنکھ کا کام دیکھنا ہے، اب آنکھ سے دکھائی دے یہ بھی ایک نعمت ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک قوت باصرہ ہے، وہ الگ ایک نعمت ہے۔ ابھی کل میری فون پہ بات ہو رہی تھی، ہمارے بہت جید عالم دین ہے مولانا امجد عاصم صاحب حافظ اللہ، وہ میں نے ان کی عیادت کے لیے پوچھا تو فرما رہے تھے کہ میں نے ڈاکٹرز کو چیک کروایا، وہ کہتے ہیں آنکھ کے اندر قدرتی ایک آئل ہوتا ہے آپ کا، وہ خشک ہو گیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایسی ایسی نعمتیں، جب کسی کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے تو پھر ہمیں علم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کتنی نعمتیں اللہ کی موجود ہیں۔ تو دعا کیجئے اللہ مولانا کو بھی صحت و تندرستی عافیت نصیب فرمائے۔ یہ جو نعمتیں اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائے رکھی ہیں، اللہ کریم ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو آنکھ کا کام صرف دیکھنا ہی نہیں، دیکھنا بھی ایک نعمت ہے، لیکن ایک قوت باصرہ ہے، یہ الگ سے ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طرح کتنی قوتیں اور ہیں، قوت ہاضمہ ہے، قوت متخیلہ ہے، قوت سامعہ ہے، کتنی قوتیں ہیں، یہ باطنی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے تمہارے اوپر ظاہری نعمتیں بھی پوری فرما دی اور تمہارے اوپر باطنی نعمتیں بھی پوری فرما دی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اس کے باوجود انسان جھگڑتا ہے اللہ کے معاملہ میں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیری جرت کیسے ہوئی کہ تو اللہ کے بارے جھگڑا کرتا ہے؟ کس چیز نے تجھے تیرے رب سے، تیرے پروردگار سے بیگانہ کر دیا؟ انسان جھگڑتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے، افسوس ہے کہ نہ اس کے پاس علم ہے، نہ اس کے پاس ہدایت ہے، نہ کتاب منیر ہے۔ بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی دلیل کے انسان اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے بارے جھگڑا کرتا ہے۔ کتنی بڑی بد نصیبی ہے انسان اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑتا پھرے۔
لڑتا پھرے، یہ اختیارات تصرفات اللہ کے پاس ہے، یہ اللہ نے آگے سب برانچے بنا کے دوسروں کو تقسیم کر دی ہے۔ یہ سورہ لقمان مکہ مکرمہ میں نازل ہو رہی ہے۔ مشرکین مکہ کی سب سے بڑی یہی غلطی تھی کہ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے اللہ رب العالمین ضرور استعانت فرماتے ہیں، لیکن اللہ نے آگے شعبے تقسیم کر رکھے ہیں، یہ حبل، یہ منات، یہ لات، یہ عزا دیوی، یہ بھی کچھ نہ کچھ اختیارات رکھتے ہیں۔ یہ بارش برسانے والا معبود ہے ہمارا، یہ بیٹے دینے والا، یہ بیٹیاں دینے والا، یہ رزق دینے والا، یہ رزق واپس لینے والا۔ تو اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں نہ اس کے پاس ہدایت ہے، نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہے، نہ ثبوت ہے، پھر بھی بد نصیب اللہ کے بارے جھگڑا کرتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو، کہا مانو، فرما برداری کرو، ما انزل اللہ، اس چیز کی جو اللہ نے نازل فرمایا۔ دو باتیں یاد رکھیے، ہماری یہ جو زندگی چل رہی ہے یہ دو مجموعات کا نام ہے، ایک اندر روح ہے، ایک یہ باہر باڈی ہے، یہ جسم ہے۔ اب اس کے اندر فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں سے ایک بھی جدا ہو جائے تو پھر موت ہے، زندگی کی بقا نہیں۔ جسم روح سے الگ ہو جائے یا روح جسم سے الگ ہو جائے، پھر کیا کہتے ہیں؟ کوئی یہ نہیں کہتا یہ میرے ابو جان پڑے ہیں، یہ بھائی جان ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ میرے فلاں محلے دار ہیں، یہ عزیز ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ ڈیڈ باڈی پڑی ہے، یہ میت پڑی ہے۔ کیوں؟ اب روح اور جسم کا تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ تو یہ توجہ کرنے والی بات یہ ہے کہ جسم مٹی سے بنا، جسم مٹی سے بنا، جسم کی ضروریات اور خوراک کا انتظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹی سے فرما دیا۔ اور شاید آپ نے کبھی اتنا ڈیپ میں جا کے نہیں سوچا، ہم صرف کھانے پینے کی اشیاء تک اپنی سوچ کو محدود رکھتے ہیں کہ ہم جو پانی پیتے ہیں وہ بھی زمین سے نکلتا ہے، جو کھانا کھاتے ہیں وہ بھی زمین سے اگتا ہے۔ نہیں، آپ دیکھیے اپنی زندگی سے منسلک جتنی ضروریات کی اشیاء ہیں وہ ساری اللہ کریم نے مٹی سے پیدا فرمائی ہیں۔ وہ ربڑ ہو، وہ پلاسٹک ہو، وہ شیشہ ہو، وہ لکڑی ہو، ہر چیز انسان کی ضرورت کی وہ اللہ کریم نے مٹی سے پیدا فرمائی۔ کیوں؟ جسم مٹی سے بنا تھا۔ اب آئیے دوسری طرف، روح کا معاملہ ہے۔ روح چونکہ آسمان سے آئی، جسم مٹی سے پیدا کیا گیا، اس کی خوراک زمین مٹی سے پیدا فرما دی۔ روح چونکہ آسمان سے آئی تھی تو روح کا کھانا اللہ کریم نے قرآن کریم کی صورت میں آسمان سے اتار دیا ہے۔ جس کو چاہیے کہ اپنی روح کو سیراب کرنا ہو، روح کو جی بھر کے کھلانا پلانا ہو، اسے چاہیے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرے، روح کو فرحت اور تازگی میسر آتی ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے یہ جو تمہاری روح کی غذا تھی، یہ جو آسمان سے اترنے والا کلام ہے، اس کی پیروی کرو۔ قالوا، آگے سے جواب دیتے تھے، بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، بھئی ہم تو اس چیز کے اوپر چلیں گے جس پہ ہمارے باپ دادا چلتے رہے، جس پہ ہمارے باپ آباء و اجداد، یہ آباء و اجداد کی تقلید یہی سب سے بڑا فالٹ ہے جس نے ان بد نصیبوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری سے محروم کر دیا تھا۔ حضور فرماتے تھے میری سنو، میری بات مانو، یہ کہتے تھے نہیں، ہم تو جو ہمارے باپ دادا نے کہا صرف اس کی پیروی کریں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اگرچہ کہ ان کے باپ دادا کو شیطان بھڑکتی آگ کی طرف بلاتا رہا، اس لیے دلیل یہ نہیں ہے کہ جو باپ دادا کرتے رہے وہی کریں گے، بلکہ دلیل یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہوئے تو آپ کی اماں بگڑ گئیں، آپ سے آپ کی اماں ناراض ہو گئی، کھانا پینا چھوڑ دیا، دھوپ میں جا کے بیٹھ گئی۔ حضرت نے بڑے منتیں کی، ترلے کیے، اماں چل جانے دے غصہ، کلمہ میں نے پڑھا، تیری مرضی تو پڑھتی ہے ٹھیک ہے، نہیں پڑھتی نہ صحیح، تو کم از کم میرے لیے تو یہ آزمائش کا سبب اماں نہ بنو، لوگ مجھے کیا کہیں گے، تو دھوپ میں بیٹھی ہے، کھانا پینا چھوڑا ہے۔ کہتی ہے جب تک رسول اللہ علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑو گے میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی اور میں چھاؤں میں بھی جا کے نہیں بیٹھوں گی۔ تو حضرت نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ اکبر، کہنے لگے اماں تیرا احترام اپنی جگہ، کل ہی ہم نے پڑھا ہے کہ والدین اگر شرک پہ مجبور کریں تو پھر والدین کی بات نہیں ماننی۔ حضرت فرمانے لگے اماں 100 بسم اللہ، میری سر آنکھوں پہ تیرا احترام، لیکن اگر تو دین اور رسول اللہ علیہ السلام کو چھوڑنے کی بات کرتی ہے
تو ایک अम्मा है, तेरे जैसी करोड़ अम्मा हो, मैं रसूलुल्लाह के जूते पे कुर्बान कर दूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फिर रसूलुल्लाह का साथ नहीं छोड़ूंगा। अम्मा तू जाती है तो चली जा। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं ये अपने आबाओ इजदाद की पैरवी, आबा की तकलीद में लगे हुए हैं, अगरचे के शैतान उनको भड़कती आग की तरफ बुलाता रहा हो। वमन युस्लिम वजहहू इल्लल्लाह, सुबहान अल्लाह, कितना खुश नसीब है जो अपने चेहरे को अल्लाह के सुपुर्द कर दे। कितना खुश नसीब है जो अपने चेहरे को अल्लाह का फरमा बरदार कर दे। मैंने कुछ दिन पहले भी मिसाल दी थी, एक दोस्त कह रहे थे, मुझे बड़ा कमाल का जुमला उनका लगा, कहने लगे कि इन आंखों को इसलिए गुनाहों और बुराइयों से बचाइए कि इन आंखों ने जाके अल्लाह ताला की जियारत करनी है। इन आंखों की पकीज़गी और तोहर का इत्मीम कीजिए। ये सोच के बुरी चीजों से अपनी नजर को घुमा लिया करें कि नहीं, मैंने इन आंखों की हिफाजत करनी है, मेरी ये आंखें जाके अल्लाह ताला का दीदार करेंगी। ये उनका जिक्र आज आ गया। अल्लाह करीम फरमाते हैं वमन युस्लिम वजहहू इलल्लाह, उससे खुश नसीब कौन है जो अपने चेहरे को अल्लाह के सुपुर्द कर दे। वहुवा मोहसिनुन, और हो भी नेकी करने वाला, मोहसिनुन एहसान करने वाला। अब एहसान क्या है? हदीस जिब्रील बड़ी मशहूर है जिसमें हजरत जिब्राइल ने आके कुछ सवाल किए थे हमें समझाने के लिए, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाबात दिए थे। उसमें से एक सवाल ये था, मल इस्लाम मल एहसान, नेकी क्या है? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, नेकी ये है अन ताबुदल्लाह का अन्नका तराहू, तो अल्लाह की इबादत ऐसे कर जैसे तो अल्लाह को देख रहा है। कभी जिंदगी में कोई नमाज तो ऐसी पढ़े कि जब ये ख्याल हो कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, उस नमाज की लज्जत अपनी होती है। और अगर अभी रूहानी कैफियत इतनी मनाजिल तक नहीं ना पहुंची, तो फिर कम से कम इतना सोच लिया करें मेरे अल्लाह तो मुझे देख रहे हैं। देखिए ये एहसास, ये इमेजिन कर लेना मेरे अल्लाह, और नो डाउट इसमें शक है ही कोई नहीं, वाकई अल्लाह हम वक्त में देख रहे हैं। जब आप सजदे की कैफियत में हो, ये जरा नोट फरमाइएगा और कोशिश कीजिएगा कल दोबारा जब हम सबक के लिए हाजिर हों उससे पहले पहले इसका एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, तजर्बा होना चाहिए। तन्हाई हो अंधेरा हो, सबसे ज्यादा अल्लाह के कुर्ब वाली हालत सजदा की हालत है। इंसान सजदा में गिर जाए, वस्जुद वक्तरिब, जितना सजदा लंबा होता जाएगा उतना अल्लाह का कुर्ब मिलता जाएगा। अब जब ये कैफियत इंसान पैदा कर ले कि मैं बिल्कुल तन्हा, कोई आसपास मुझे देखने वाला नहीं, सजदे में जाइएगा, सजदे में जाके तो ये गुमान कीजिएगा कि मेरा सर इस वक्त ये जाए नमाज पे नहीं, ये अल्लाह करीम के कदमैन शरीफैन के दरमियान है, अल्लाह ताला के दोनों पाँव मुबारक के दरमियान मेरा सर है। दूसरी रूहानी कैफियत ये हो मैं अपने अल्लाह के बड़ा करीब हूं क्योंकि मैं सजदे में हूं। तीसरा ये यकीन हो, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया सबसे ज्यादा दुआ कबूल होने का मुकाम सजदा है। तीसरा ये यकीन हो, कामिल यकीन, कि मैं जो कुछ सजदे में मांग रहा हूं मेरे अल्लाह इसको कबूल फरमा रहे हैं। तो फिर चौथे नंबर पे ये एहसास होगा कि मैं अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन को देख रहा हूं, और अगर अल्लाह को नहीं देख रहा, अभी ये कैफियत नहीं पैदा हुई, हो जाएगी चंद सजदों के बाद इंशाअल्लाह। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात, हो जाएगी कैफियत। कभी कोशिश करके देखें, रूहानियत की तरफ पलटी, ये कब्र की दीवारें मिलने वाली हैं, बड़ी जल्दी है कब्र की तरफ जाने की हमें। तो अल्लाह करीम की बारगाह में सजदा करते हुए ये सोचिएगा मेरे अल्लाह मुझे देख रहे हैं। फिर उस मोहब्बत का अंदाजा आपको अपने आंसुओं से हो जाएगा जब सजदे की हालत में अल्लाह की हुजूर गिड़गिड़ा के आंसू बहा के आप सजदा कर रहे होंगे, तो मालूम होगा वाक़यातन मैं अल्लाह को देखता हूँ, अल्लाह मुझे देखते हैं। तो फरमाया वहुवा मोहसिनुन, वो नेकी करने वाला हो। नेकी की तारीफ क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो मैंने हदीस मुबारका से आपको अर्ज कर दी है कि नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। और अगर इतना यकीन नहीं तो ये तो यकीन रखो कि अल्लाह मुझे देख रहे हैं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं जिसने ऐसा रूहानी रास्ता इख्तियार कर लिया फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्का, उसने एक मजबूत कड़े को थाम लिया। उर्वतुल वुस्का कहा जाता है मजबूत कड़े को। जिसने
ऐसा रास्ता इख्तियार कर लिया, उसने मजबूत दीन को, मजबूत कड़े को थाम लिया। व इलल्लाहि आकिबतुल उमूर, हर काम का एंड तो अल्लाह के पास ही जाके होता है, अंजाम तो मेरे अल्लाह के पास है हर काम के। वमन कफरा, जो कुफर करे, जिसको तौफीक ना हो सजदों की, जिसको तौफीक ना हो अपना चेहरा अल्लाह के मोती करने की, जिसको तौफीक ना हो अल्लाह से अल्लाह की मुलाकात का शौक मांगने की, अल्लाह की ज़ियारत की लज्जत का सवाल करने की, फला यहज़ुन का कुफ्र हो, मेरे महबूब आप क्यों गमज़दा होते हैं? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान हो जाया करते थे लोगों के कुफ्र की वजह से, फरमाया आप क्यों गमज़दा होते हैं उनके कुफ्र की वजह से? इलैना मरजिउहुम, भाग ले जहां तक भागने, उन्हें आना एक दिन मेरे पास है। फनुनब्बिउहुम बिमा अमिलू, मैं उनके अमाल की बाबत उन्हें बतलाऊंगा। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह सीनों की छुपी बातों को जानते हैं। नुमत्तिउहुम कलीलन, हम उन्हें थोड़ा फायदा देते हैं। आखिरत के मुकाबले में ये जिंदगी बिल्कुल हकीर है, चंद सेकंड है आखिरत के मुकाबले में ये जिंदगी। सुम्मा नस्तर्रुहुम इला अज़ाबिन गलीज़, वो जाना ना भी चाहेंगे, हम घसीट घसीट के मजबूर करके उनको सख्त अजाब की तरफ ले जाएंगे। फिर मेरे महबूब आप इनसे पूछिए, वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, इससे पहले सूरह अनकबूत में भी ये सवाल गुजर चुका है। आप इनसे पूछिए कि कौन है जो आसमानों और जमीनों को पैदा करता है? जवाब क्या देंगे? लयक़ूलुन्नल्लाह, ये मानते थे मुशरिकीन मक्का, अल्लाह करते, अल्लाह पैदा करते हैं, सब कुछ अल्लाह का तख्लीक शुदा है। कुल अल्हम्दुलिल्लाह, जब मान जाएं तो फिर आप कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, हम उस अल्लाह की इबादत करते हैं जिस अल्लाह के तसर्रुफात इख्तियारात का इनकार करने की जुर्रत किसी को नहीं। कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के लिए तारीफ। बल अक्सरुहुम ला यअलमून, बल्कि अक्सर लोग जानते नहीं। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान में जो कुछ है वो अल्लाह के लिए है। इन्नल्लाह हुवल गनियुल हमीद, बेशक अल्लाह ताला बेपरवाह तारीफ वाले हैं। अगला जुमला ये इससे पहले सूरह कहफ में भी गुजर चुका है उन्वान, वलौ अन्नमा फिल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लामुन, तुम अल्लाह की हमद लिखना चाहते हो, बड़े बड़े शुआरा ने अल्लाह की हमद लिखी, हमदे बारी ताला हम लिखते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन क्या समझते हैं? दिन और रात हमदे बारी ताला पढ़ते रहे, हम अल्लाह की तारीफ का हक नहीं अदा कर सकते। ये बात याद रखिए, ये दूसरी दफा कुरान करीम में ये जिक्र खैर गुजर रहा है। वलौ अन्नमा फिल अर्ज़ि मिन शजरतिन अक़लामुन, दुनिया में इस वक्त अरबों खरबों दरख्त मौजूद हैं, उन सारे दरख्तों को काट के उनकी कलमें बना ली जाए। अब एक दरख्त से मेरा ख्याल है कि सैकड़ों कलमें बल्कि हजारों कलमें बन सकती हैं, तो पूरी दुनिया के दरख्तों से कितनी कलमें बनती होंगी। वल बहरु यमुद्दुहु, दुनिया का जो 73% हिस्सा पानी पे मोहित है, उन सारे समंदरों की स्याही बना ली जाए। फिर जरा तवज्जो कीजिएगा, ये स्याही थोड़ी है, 73% जमीन का हिस्सा पानी पे मोहित है। इन सारे समंदर, ये कभी आपको इत्तेफाक हो समंदर देखने का, तो यूं लगता है जहां तक निगाह जाती है समंदर ही समंदर होता है। बाई एयर सफर कर रहे हो तो बाज औकात वो प्लेन की विंडो से नजर आता है समंदर का एरिया, तो कितने कितने घंटों तक वो तवील सफर चलता जाता है समंदर का। इतने समंदर हैं दुनिया के अंदर। रब ताला फरमाता है उनकी स्याही बना ली जाए। फिर क्या वो थोड़ी स्याही है? नहीं। फिर उसके बाद फरमाया मिन बादिही सबअतु अबहुरिन, 7 समंदरों की स्याही और बना ली जाए। ये मुबालगे के लिए बोला गया है। 7 इतनी पूरी दुनिया के समंदरों के बराबर स्याही बना लो, फिर 7 समंदरों की और स्याही बना लो, कितनी स्याही जमा हो जाएगी। और पूरी दुनिया के कायनात के दरख्तों को काट के उनकी कलमें बना लो और अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की हमद लिखनी शुरू करो। मा नफिदत कलिमातुल्लाह, ये कलमें टूट जाएंगी, स्याहियां खत्म हो जाएंगी। अल्लाह के कलिमात, अल्लाह की बातें खत्म नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर, कितने अजीम अल्लाह है जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया। हम शुक्र करते हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं। हम शुक्र करते हैं कि हम अल्लाह के मानने वाले हैं। अल्लाह करीम फरमा, अल्लाह की बातें कितनी हैं, अल्लाह की बातें कितनी हैं। किया करो अल्लाह की बातें।
अल्लाह की बातों में वक्त गुजारा करो। अल्लाह की बातें बहाने बहाने, जिससे मोहब्बत हो बंदा बहाने बहाने से उसका जिक्र करता है। हर महफिल के अंदर अल्लाह की बात जरूर कर लिया करें। घर में बैठे हो अल्लाह की बात जरूर कर लिया करें। दुकान पे हो गाहकों से अल्लाह की बातें जरूर कर लिया करें। कारोबारी लाइन में हो अपने कारोबारी हजरात से अल्लाह की बातें जरूर कर लिया करें। अल्लाह की बातें कभी खत्म होने वाली नहीं है। बहाने बहाने से अल्लाह की बातें सुना दिया करें, सुन लिया करें। इन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम, मेरे अल्लाह बड़े गालिब कमाल हिकमत वाले हैं। मा खल्कुकुम वला बअसुकुम इल्ला का नफ्सिन वाहिदा। तो मेरे अल्लाह के इख्तियारात देखना चाहते हो तो अल्लाह करीम फरमाते हैं, नहीं है तुम्हारा पैदा करना और ना तुम्हारा दोबारा जिंदा करना, इल्ला का नफ्सिन वाहिदा, मगर एक जान की तरह। एक जान, उसकी मिसाल आप यूं भी ले लीजिए कि जितना टाइम एक जान को पैदा करने या उठाने में लगता है, अल्लाह करीम फरमाते हैं मैं सारी कायनात को तख्लीक करूं और सारी कायनात को मारने के बाद दोबारा उठाऊं, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह है जैसे एक जान का पैदा करना और दोबारा उठाना है। इन्नल्लाह समीउम बसीर, अल्लाह ताला सुनने वाले और हमारे आमाल को देखने वाले हैं। इस दुआ के साथ आज का सबक मुकम्मल फरमा लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अपनी रहमत कामिला से कुरानी आयात की अमली तफसीर बनने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह कल सूरह लुक़मान का आखिरी सबक पढ़ेंगे और खुसूसी दुआ करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत कामिला से हम सबको कुरान और सुन्नत वाली जिंदगी नसीब फरमा दे। हमारा चलना फिरना कुरानी आयात के मुताबिक बन जाए। कुरान करीम पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने की खैर व बरक़ात हम पर, हमारे अहले खाना, कारोबार और दीगर मामलात पर वारिद फरमा दें। हम सबको शर शैतान, शर इंसान और हमें अपने नफ्स की शरारतों से अल्लाह ताला बचने की तौफीक नसीब फरमा दें। हम अपनी सुबह का आगाज अल्लाह की तौफीक से फ़हमुल कुरान जैसे अजीम अमल से करते हैं। इसकी बदौलत अल्लाह ताला मेरे और आपके दिन के बाकी मामलात में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमा दे। हमारे बेटे बेटियों के मुक़द्दर नसीब अच्छे फरमा दे। हमारी ज़रूरियात को अपनी जनाब से पूरा फरमा दे। मकरूज़ों के कर्ज दूर फरमा दे। मजबूरों की मजबूरियों को अल्लाह ताला रफ़ा फरमा दे। जो तंग दस्त है अल्लाह उनकी तंग दस्तियाँ दूर फरमा दे। और जो कारोबार की वजह से परेशान हैं अल्लाह करीम रिज़्क़ हलाल की वुसअत और फरावानी नसीब फरमा दे। बैरून ममालिक में बसने वाले फ़हमुल कुरान से मुंसलिक ख़वातीन व हज़रात रब ताला उन तमाम की नेक हाजात को पूरा फरमा दे। उनके ईमान की, शर्मो हया की, माल और जान की हिफाजत फरमा के उन्हें दीन इस्लाम के मुताबिक चलने वाली जिंदगी नसीब फरमा दे। हमारे बीमारों को शिफाए कामिला आजिला नाफिया नसीब हो और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने खास करमो इनायत से हमारे दुनिया से जाने वालों की कामिल बख्शिश और मगफिरत फरमा दे। बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये थे मोहतरम मोहम्मद सुलेमान शाकर साहब जो कुरान मजीद की तफसीर की क्लास पढ़ा रहे थे, जिसे वीडियो तरतीब देकर यूट्यूब चैनल दुनिया दीन पर महफूज किया गया है। कुरान मजीद की तर्जुमा और तफसीर सीखने के लिए और दीनी सवालात के जवाबात के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होने के लिए 00923352520207 00923167983575 00923007446434। कुरान समझें, कुरान समझाएँ, दूसरों को भी कुरान समझने की दावत दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दुआएं, अज़कार, नमाज तर्जुमा से समझ कर पढ़ें, याद करें, दूसरों को भी याद करने की दावत दें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की दुनिया व आखिरत दोनों अच्छी कर दे।